क्लास आरंभ करिया भौणी। धन्यवाद भौणी। शुक्रिया भौणी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। जी, तो काली हमें डिस्कशन करिथिले टॉपिक कौन ना राजयोगरु हमको अष्ट शक्ति प्राप्त हुए। तो केतेटा शक्ति प्राप्त हुए? राजयोगरु हमको केतेटा शक्ति प्राप्त होछि? जी कहबे जे राजयोगरु हमको केते गोटी शक्ति प्राप्त होछि? कौन आठटी जानते? शक्ति। जी, आठटी शक्ति। 8टी शक्ति होछि आज्ञा। तो जहाँ भी आमे कौन देवी देवतांक हस्तरे देखुछे अस्त्र शस्त्र वा जहाँ भी तो ताहा कौन आमर अंतर्निहित गुण निजर अंतर्निहित पावर इंटरनल पावर आमर शक्ति जोटा कि कौन आत्मा परमात्मा सहित जुड़ी गले ताकू प्राप्त होता है। तो तेणु करी कौन जानले आमे ताहा कोनोसी अस्त्र शस्त्र नुहे आमर सेटा इंटरनल पावर जोटा कि आमे परमात्मा सहित निजको आत्मा भावे जोड़िले आत्मा को कौन हुए से शक्ति कौन ही जाए भरी जाए से शक्ति आत्मा रे आसी जाए। जी, तो जेमती कि फर्स्ट थिंग हिला कौन आमे काली डिस्कशन करिथिले पावर टू टॉलरेंस मींस सहन शक्ति। तो सहन शक्ति आमे काली कौन बुझिथिले तार मोरल कौन बुझिथिले कि जानि मने रखिछंती कहबे जे सहन शक्ति अर्थ कौन बुझिथिले? जी कहबे। ओम शांति। समस्ते म्यूट ऑन करके कुहंतु भौणी पचारुचंती भूल हो पछे किछि असुविधा नहीं कुहंतु। आज्ञा मधुस्मिता भौणी जॉइन करले भौणी कुहंतु। मधुस्मिता भौणी कुहंतु। आज्ञा आज्ञा भौणी। गच्छ ओम शांति भौणी। सहन शक्ति है जमती कि पिक्चर दिया गोटे ट्री तार फल से केते गोटे ट्री से समस्त केते फल पनीपरिया सबू देकी भी सी देइछि तो सहिबार शक्ति तार मनरे टिके गर्व अहंकार ये सब नहीं सेमती आम मन को भी हवा दरकार सहन शक्ति पावर सेटा रहिबा दरकार आम भितरे। जी शुक्रिया भौणी आज्ञा। बाकी कहबे आउ कि बुझिचंती कौन सहन शक्ति कौन आमे बुझिचे जेमती कि भौणी कहले सेमती आपण माने भी कहि परिबे। जी, तो कहबे जे सहन शक्ति आमे कौन बुझिले? जी, सहन शक्ति रे मोरल कौन जानले आमे? ओके कहबे। सहिबार शक्ति। अरे देखिए हमारा चेंज है टाइम टेबल। जी सहे तल सहन शक्ति। अच्छा धैर्य शक्ति। जी जी अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमे बुझिले कौन सहन शक्ति मीन्स धैर्य बा कौन पेशेंस हो कि अन्य अर्थ रे आमे सहिबा केमिति सहिबा कौन सहिबा काली आमे बुझिथिले। जेमती कि आमे एग्जांपल गच्छरे भी नेथिले जे गोटे फळंती गच्छरे जदि फळ रहुची गोटे पिला निहाती कौन करिवो ताकू टेका मारिवो फळ खाଇବା ପାଇଁ तो टेका मारिले कौन झड़े मीठा फळ ना टेका ऊपर पड़े आसी मीठा फळ आसे। तो तेणु करी गछ को जदि पत्थर आघात दिया जाउची आ से आघात को सही भी से कौन करूची कड़वाहट दौनी मीठा फल दौची। तो आउ कौन ना जेमती कि आमे आउ कहार उदाहरण नहीं माँ मानकर सबु जिनस कौन तांको ऊपर बहुत प्रेशर घरर पूरा काम को संभालुचंती तापरे भी जदि किए कौन डिमांड करूचंती मो पई सडन किछि करिवार अछि करिकि दियो तथापि करूचंती। तो सेठी से कौन करूचंती निज भितर पेशेंस रखुचंती धैर्य रखुचंती आउ सेठी कौन करूचंती अन्य को कौन पिला को गाली दउचंती ना कष्ट हेले भी करिकि दउचंती किंतु तांको भितरु कौन बाहरुनी कड़वाहट बाहरुनी
ହୁଁ ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ଯିଏ ଆମର କ୍ଷତି କରୁ ବା ଅପକାର କରୁ କିନ୍ତୁ ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ଉପକାର କରିବା। କି ଆମକୁ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ ଦବା। ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ସେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ସଂସ୍କାର ଛାଡିବା? ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ଯଦି ବି ଜଣେ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡୁଛି, ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କାର ଭୁଲିବାନି। ତ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିକି, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆସିକି ଆମେ ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିବାନି, ଆମ ଓରିଜିନାଲିଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାନି। ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେ କଡବା ୱାର୍ଡ କହୁ କି ଆମର କ୍ଷତି କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ, ହୁଁ, ଆମେ ତ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଲେ, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଲେ, ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଉପକାରୀ ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ମାନେ ଯିଏ ଆମର ମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ଆମେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ବି ଉପକାର କରିବା। ଆଉ କଣ? ନା ଯଦି ଆମର କିଏ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ? ଯାହା କହିଲେ କଣ? ଯେ ଆମେ କ୍ଷତି ସହିକି ବି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? ଉପକାର କରିବା, ତାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ କଣ ହୁଏ? ଆମେ କହିବା ଯେ ନିହାତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଯେ ଯଦି ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛି ଜଣେ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ କହିପାରିବା? ହୁଁ। ତ ଯଦି ବି ଜଣେ କିଏ କ୍ଷତି କରୁଛି ବା କଥା ଦ୍ଵାରା ହଉ କି କାମ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ ଡ୍ରାମା। କଣ? କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର କିଛି ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ? ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳିଆ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଡ଼ବାହଟ ବାହାର କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ ପ୍ରତି, ତ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଯେ ତୁ କାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି କଡ଼ବାହଟ ବାହାର କରୁଛୁ? ସେ ତ ଆହୁରି ରାଗିଯିବ, ଆହୁରି କଡ଼ବା କହିବ। ତ ବେଟର ଆମେ କଣ କରିବା? ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସେଇଆ, ସେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବେ। ଯେମିତି କି ଚିନିର ସ୍ୱଭାବ କଣ? ସେ ମିଠା। ତାକୁ କହିବା ଆମେ କାହିଁକି ମିଠା? ଲୁଣର ସ୍ୱଭାବ ସେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ତାକୁ କହିବା କାହିଁକି ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି? ଖଟାର ସ୍ୱଭାବ, ପିତାର ସ୍ୱଭାବ। ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୁଣ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଶୋ କରିବେ। ତ ଆମେ କହିବା କାହିଁକି ପିତା ଲାଗୁଛି ବୋଲି? ତ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ତା ସଂସ୍କାର ସହିତ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବା? ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ଯୋଉ ମଣିଷ ଯୋଉ ଭଳି, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବା ଯେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଇଆ, ତାଙ୍କର ବୋଲ ସେଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ? କଡ଼ବାହଟ ବାହାର କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ୱି ଆର୍ ଭେରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୋଲ୍। ଆମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଣ? ସମଝଦାର ଆତ୍ମା। କାହିଁକି? ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ସମଝଦାର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆମ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିନେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଯିବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଯିବାର ଅଛି, ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହୁଁ। ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ତେଣୁକରି କଣ? ନା ଯିଏ ବି ଆମକୁ କଡ଼ବାହଟ ଦଉ, ଆମର କ୍ଷତି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ଉପକାର କରିବା। ହୁଁ। ଆଉ କଣ? ଯଦି ବି ଆମେ କଡ଼ବାହଟ ବ୍ୟବହାର ପାଉଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବା। ନା କି ଖାଲି ବାହାର କରିଦେଲେ, ହଁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ବାହଟ ଥିବ। ତ ସେମିତିରେ କଣ ହବ? ଆହୁରି ଆମ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଖରାପ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ 100 ପଦ କହିବ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ କିଛି କହିବେନି, ଚୁପ। ହୁଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୌଣସି ନିଆଁଟା କେତେବେଳେ ଜଳେ? ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ଢଳାଯାଏ। ହୁଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର କଣ? ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବେଶୀ ସମୟ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ରହିବ କି? ଜଣେ କହି କହି କେତେ କହିବ? ହୁଁ। ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚୁପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ସିଏ ଖରାପ କହୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନେଗେଟିଭ ରିଆକ୍ଟ ନ କରୁଛେ, ସିଏ ବି ଆମକୁ ପଜିଟିଭଲି ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଇଭେନ ଆମର ଏଇଟା କଣ? ଆମେ ବି ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପାଳିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କଲେ, ଆମେ ବି ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ପାଇବା। ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ କହୁନେ, ଆମେ ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି କଣ ଅନୁଭବ ବି କରିଛୁ। ତ ତେଣୁକରି କଣ? ଯିଏ ବି ଯେତେ କଡ଼ବା ୱାର୍ଡ କହୁ, ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳିଆ, ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆତ୍ମା ନା, ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି କିଏ ବୁରା ଭଲା କହୁଛି, ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ।
କିଛି ଫିଲ୍ ହିଁ ହବନି ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆମକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବି କହୁଛି, ତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ ନ କରୁଛେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଯେ ଲୋକଟାକୁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି କହୁନି, ତା ମାନେ କଣ? ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିଯିବ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି କଣ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ସାଇଲେନ୍ସ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ, କାହାର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି କଣ ଆଗ୍ରେସିଭ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ତ ସାଇଲେନ୍ସ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆମେ ଯେତେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ସେତେ ସିଚୁଏସନ, ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟାଡ ସିଚୁଏସନ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ପିତା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପାରିବ ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କଥା କୁହ, ନହେଲେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନରେ ବି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସହନ ଶକ୍ତି ମାନେ ବୁଝିଲେ କଣ ନା, ଯଦି ବି କିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପକାର କରିବା। କେବେ କଣ ରିଭେଞ୍ଜ ଥଟ୍ ଆଣିବାନି, କି ବଦଲା ଚିନ୍ତା ଆଣିବାନି, ଯେ ସେ ମୋର କ୍ଷତି କଲା ମୁଁ ତାର ବି କ୍ଷତି କରିବି। ଏମିତି ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ଯାହା କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଆହୁରି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସିଯିବ, ତିକ୍ତତା, ଶତ୍ରୁତା ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଚ୍ଚା, କେବେ କଣ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି କେହି, ସମସ୍ତେ ଆମର ମିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଉପକାର କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ଉପକାର କରିବାର ଅଛି। କ୍ଷତି କଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜି, ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସହନ ଶକ୍ତି କଣ, ତ ଆମକୁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ବନିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦାତାଙ୍କର ବଚ୍ଚା ଦାତା, ତ ଆମ ପାଖରେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ଜି, ତ ଯଦି ବି ଆମେ କଣ ଆମର ଏଇଭଳି ଥଟ୍ ନଥିବ, ତଥାପି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ, ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହବ, ଆସିଯିବ। ନିହାତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଟ୍ୟାକଲ କରିଥିବେ, ଆପଣ କିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ୱାର୍ଡ କହିଥିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମେଡିଟେସନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ ବାର ବାର ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ସିଚୁଏସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କୋଉ ଭଳି ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ଆମେ କହିଦଉଛେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ, ଯେମିତି କି କହିବାଟା ସହଜ, କରିବାଟା କଷ୍ଟ। କହିବାକୁ ପାୱାର ଲାଗେନି, ଶକ୍ତି ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଲାଗେ। ତ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ପାୱାର ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିହାତି ଆମ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ହବ ହିଁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ଯେ ମୁଁ କଣ ଥିଲି, କଣ ବନିଗଲି। ତ ତେଣୁକରି କଣ, ଏଇଟା କେବଳ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି କେମିତି କରିବା, ଏ ପାୱାର ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବ, ଯେତେ ଆମେ ମେଡିଟେଟିଭ ହବା, ଯେତେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଆତ୍ମା ଭାବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ସହନ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି, ନିହାତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ସହନ ଶକ୍ତି ଆମେ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସମାନି କି ଶକ୍ତି, ପାୱାର ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ଯିବା। ତ କଣ ସମେଇବା, ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ବନିବା, ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବିଶାଳ ବନିବା। ସମୁଦ୍ର କଣ ନା, ନଦୀ ଯାଇକି କଣ ହୁଏ, ବହିକି ଯାଇକି କୁଆଡେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ, ସମୁଦ୍ର କଣ କହେ, ଯେ ତୁ ମୋଠୁ ବାହାରିକି ପଳା, ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯା। ଏଭଳି କିଛି କୁହେ କି, କୁହେନି। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା, ସେ କଣ କରେ, ନଦୀକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ କରେ, ସମେଇ ଦିଏ। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ବି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସମେଇବାର ଅଛି, ନିଜ ଭିତରେ ସମେଇବାର ଅଛି। କଣ ସମେଇବାର ଅଛି, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଆମ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁ, ହଁ ଛୋଟ ପିଲା ତ, ଛାଡ, ଭୁଲ କଲା, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବନି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ପିଲା ଭୁଲ କଲା, ତା ପାଇଁ କି ଆମେ କଣ
ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉ। ତ ତେଣୁ କରି ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉ ଯେ ଯଦି ବି ସେ ପିଲାଟା ମୋ ପିଲା ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଛାଡ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କୁହନି, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଚୁପ ରୁହ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତ ସେମ ଥିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ପଡୋଶୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଭୁଲ କଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବାରର, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଜାଣିଛେ ସେ ପିଲାଟା ଏମିତି କରିଛି ସେମିତି କରିଛି, କଣ କରୁ ଆମେ? ସେ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ସେଭ୍ କରୁଛେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାଟା ବୋଲି। ତ ସାମ୍ନା ପିଲା ସିଏ ବି ତ କାହା ପରିବାରର ପିଲା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ଭାବୁନେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ସିଏ ବି ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯଦି କଣ କରୁଛେ, ସେଭ୍ କରୁଛେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବାହାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ଡରୁଛେ, ତ ସାମ୍ନା ବାଲାର ବି ତ ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ପିଲା ନା, ତାକୁ ବି କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାର ବି ଯଦି ସିଏ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ବି ତ କ୍ଷମା ମିଳିବା ଦରକାର। ତାକୁ ବି ଆମେ ସେତିକି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କରିବନି, ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆମେ ବି ସେଇଭଳି ତା ସହିତ ବି ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉଛେ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଉଛେ, କେବଳ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖୁଛେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖୁଛେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ବାଲା ଇଭିନ୍ ଆମେ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସେଇଭଳିଆ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାସ୍ ସେତିକି ହଉଛି ମୋର, ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? We are unlimited, our thoughts unlimited. ଆମର thought କେମିତି ହବା ଦରକାର? ୟୁନିଭର୍ସାଲ। କେବଳ ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ଏଇ ପରିବାରରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ନୁହେଁ, विश्व गोटे परिवार, वसुधैव कुटुंबकम ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନା, विश्व एक परिवार है। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର ଯିଏ କଣ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପିଲା, ତ ଆପସରେ ଆମେ କଣ ବନିଗଲେ, ଭାଇ ଭାଇ। ତ ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ କଣ ପାଉଛେ, ରିଆଲିଟି ଜାଣୁଛେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ପରିବାର ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକି, ଖାଲି ମୋ ପରିବାରଟା ମୋର, ସାମ୍ନା ବାଲା ପରିବାର ମୋର ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ନିଜଠାରୁ। ତେଣୁ ବେହଦ ବନିବା, ଅନଲିମିଟେଡ ବନିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରର ପିଲାର ବଦଗୁଣଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଲୁଚଉଛେ, ସେମିତି ସାମ୍ନା ପରିବାରର ବି ଛୁଆର ବଦଗୁଣକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇବା। ସିଏ ବି ତ କଣ, ପରିବାର ସିନା ଲୌକିକ ପରିବାର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ତ କାହିଁକି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ପରିବାର ସଂସାର ରୂପକ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେମିତି, ତ ତେଣୁକରି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମକୁ ପରିବାର ଭାବିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ ହବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବଚ୍ଚା ନା, ଆମର ବି ଥଟ୍ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଆମର ବି ଥଟ୍ ସେମିତି ବିଶାଳ ହବା ଦରକାର, ଭାବନା ସେମିତି ବିଶାଳ ହବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେମିତି ନିଜ ଲୌକିକ ପରିବାରକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛେ, ଖାଲି ଲୌକିକ ପରିବାର, ମୋ ପରିବାର ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି କଣ, ଯେମିତି ଆମେ କଣ କହୁ, ଆମ ପରିବାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସେମିତି। ଇଭିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ରାମା ହିସାବରେ, ଘର ଲୌକିକ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଫେସ୍ କରୁଛେ, କଣ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛେ, ଅଲଗା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ବି ଆମେ ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ପରୋକ୍ଷ ହଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତ ନହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତେନି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ, ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ, ଆତ୍ମା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତ କିଏ ଜାଣିଛି ସାମ୍ନା ବାଲା ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କରି ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କଣ, ସେଇ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କାହାର ବଦଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କଣ କରିବା, ତାକୁ
एडजस्ट करवा समय नवा ना कि मो परिवार रे जेमती मु देखुची सेमती सामना वाला को भी सेमती देखिबे। आ गोटे कथा कोन निज छुआ को आम जमी देखुचे सेमती अन्य फैमिली रो पिला को भी आम सेमती देखिबा कहीं ना आम जानूचे जे वर्तमान कौन जानूचे वास्तव रे विश्व केमिति गोटे परिवार। तापरे सेकेंड थॉट कौन सेकेंड होची ना जेमती कि आम जानिले जे पर निंदा पर चर्चा एटा गोटे भी कॉमन थिंग। हाँ समस्त कौन अन्य विषय कोठी हमें शुणिले कोठी आसिकी जहाँ भी शुणुचे कौन करुचे जी आमर क्लोज पर्सन जी आमको जज करंतीनी जहाँ भी आम कहू से शुणती तो तांकरी आगे निहाती से जिनस आग बाहर कहीं ना जी आमको कौन करे जी आमको सब रोके टोके यहाँ भूल कर सेटा भूल कर सेठी आमको कौन हुए ना सी मत मना कर सी बहुत मत एमती कहूँ सेमती कहूँ सो सेठी आमको फ्री लगे कहवाई किंतु कोठी लगे फ्री जो ये आम कथाटा को चुपचाप शुणे जी गुड लिसनर आम कि जोटी जी आमको जज करंतीनी सेठी आमको कहवाक भी इजी इच्छा हुए कथा हवा तो आम कौन करूँ मोस्टली फ्रेंड सर्कल सेमती हुए तो मोस्टली लेडीज हो जेन्ट्स हो जहाँ भी हो जोटी जहाँ को जिते बड़े कौन जी जिते इजी फील करे से सेटा को एक्सप्रेस कर पारे तो जिते बड़े आम कौन करूँ पर विषय रे पर माने जेकोसी कौन कौन व्यक्ति विषय में आम किसी खराब शुणु तो आम कौन करू जाकि आम से व्यक्ति की कहू जदि कही पारलु नले आउ कोठी जाकि भी गपु ताकू तो जितेबाला कहार गोटे निंदा शुणुचे तांकर खराब गुण चर्चा शुणुचे तो आम कौन आम जहाँटा देखा जहाँटा शुणा सेटा ही आम बनवा तो तेणुक आमको फास्ट थिंग कौन समस्त भितर गुण को देखिबार अच्छी दुनिया रे एमती गोटे किसी भी नहीं जहाँ भितर अवगुण कौन केवल अवगुण अच्छी गुण नहीं गोटे सुखिला पत्र भी कौन कम आसूची गोटे सुखिला पत्र जदि कम गोटे मनीषर कौन कि गोटे भल गुण नथिबो भगवान संतान ना आम समस्ते तो तेणुक कौन सी व्यक्ति एमती नहांती जहाँ भितर गोटे भल गुण नथिबो तेणु फास्ट थिंग आमको कौन करार अच्छी समस्त भितर भल गुण को देखिबार अच्छी कहीं ना आम ही तो बनवा कौन गुणवान बनवा ना दैवी गुण संपन्न तो अवगुण को देखिले गुणवान केमती बनवा जहाँटा देखा सेमती बनवा ना जहाँटा देखा विजुअलाइज हम बुद्धि को जीव बुद्धि सेटा ही चलो आ जोटा भाविबा सेमती बनीजा आ को जिनस आम भाविबा जो जिनस को देखिबा तो तेणुक आमको फर्स्ट कौन गुण देखिबार अच्छी समस्त सेकेंड थिंग कौन जदि भी आम पर निंदा पर चर्चा रे शुणुचे क्या विरुद्ध रे किछि आम कौन करवा जदि फर्स्ट आम अवॉइड करवा माने से कथा को आम शुणा नहीं वेस्ट ऑफ थॉट्स कहा विषय वेस्ट ऑफ थॉट वेस्ट ऑफ टाइम सब जाक वेस्ट ही जीव वेस्ट ऑफ एनर्जी कहा विषय में खराब कथा जदि कोठु शुणुचे मन ध्यान देकी आमर समय जीव एनर्जी जीव सब किछि आ भावना भी खराब हो तो तेणु करी सेठी आमे निजको किनारा करवा माना सेठु दूरे रहबा जदि सामना वाला व्यक्ति एभली तांको ठारो आमे दूरे जाई पारु ना हो सुनिले जदि सेठी कोन करवा सेठी आमे फुल स्टॉप दे के आसीबा से कहिले आमे तांको मना भी करि परिबा जे पर चिंता करंतु नहीं सेतिर हमर किछि लाभ भी नहीं एक रे अवॉइड करवा दुई रे मना करि परिबा जदि से न मानिले ता परे भी कहिले जदि आमे सुनुचे कौन करवा से जहाँ कहले निज भितर फुल स्टॉप शुणिले फुल स्टॉप देदेबा ताकू मो पार्टी जेमती आउ बाहर को न जाए थर्ड पार्टी के न शुणवा दरकार कि जहाँ विरुद्ध रे गप होतिला सी न शुणवा दरकार कारण जेते आमे नेगेटिव को कौन करवा स्प्रेड करवा वायुमंडल सेते खराब हो तो वायुमंडल को खराब करिवारे ताले सहयोग किए मीडियम किए बनेबो जदि मु कहबी ताले मु भी बनी जीवी खराब निहाती भाइब्रेशन मो थ्रू रे खराब हबो तेणु जेते मु कौन करिवि मो चतुर्पार्श्व कौन रहबा दरकार शुद्ध रहबा दरकार कारण आमे जो भले बाणी जो भले भावना क्रिएट करबा सेतिर हमर वायुमंडल खराब हो से वायुमंडल रे जी भी आसीबो तांकर भी भावना खराब हबो बुद्धि खराब हो तो तेणु करी हमको कौन करिवार अछि जदि आमे किछि सुनुछे कहा विरुद्ध रे तो आमे सेठी कौन करबा सेठी सुनिले ए कान रे पुरी कि से कान रे बाहर कर दबा एई सब जिंस को ही कौन कह जाए
ज्ञानर कथा नहीं अज्ञानर कथा जोटा आम पाई व्यर्थ से व्यर्थ जिनस को आम कौन करे केबे बुद्धि को नबानी जस्ट पशिला कान एपट सेपट सडन बाहर हाँ तापर कौन भूली जावा फुल स्टॉप दे दे बीती सो बिंदी जहाँ हो गला ताको फुल स्टॉप दे दवा तापर ताको रिपीट करवानी रीजन कौन कहीं एक रे जदि आम क्या विरोध शुणी पुणी गपुचे आम कौन जानिले वायुमंडल खराब हम अशुद्ध माने कौन पल्यूट हो दूषित हो तापरे आउ कौन ना जिते बड़े आम क्या विरोध में किसी शुणुचे जो व्यक्ति कहूला ताठू शुणिले आ जहाँ विरुद्ध रे कहूला ताकू जाइए आम कहवा तम विरुद्ध रे से लोकटी एमती कहूला से जो शुणव तार स्टेट ऑफ माइंड कौन हम निहाती दुखी हम आउ कौन से लोक विषय से खराब भाव ताकू मन मन राग रखिबो आउ कौन तांको भितरे रिश्ता खराब हम किंतु से लोक जेतबेले मु शुणुथिली जहाँ ठारू से लोक मते जहाँ विरुद्ध रे कहूला सेतबेले तांकर रिलेशन खराब नथिला कि से लोक को जहाँ विरुद्ध रे से मते कहूथिले से खराब भाव नथिले केतबेले भाबिले जेतबेले मु मीडियम हेकी तांकर खराब मेसेज को नेकी तांको देली कहली जे तम विरुद्ध रे से गपुथिले सेतेबेले जाई कि से लोकटा दुखी हिला से सामना व्यक्ति को खराब भाबिला कि ता मनोवृत्ति तांको प्रति खराब हिला कि रिश्ता खराब जहाँ भी हिला कहा जोगु हिला जीए नेकी मेसेज टी देला तेणु मु जदि काहाटू शुणिकी जाइकी से व्यक्ति को कहूची से व्यक्ति को दुख किए देला कहला वाला देलानी जीए शुणिकी जाई कहला से ही दुख देला कारण से पर्यंत से दुखी नथिला से दुखी केतेबेले हला जेतेबेले से शुणिला तेणु ताको दुखी करिवार ड्यूटी कहार मोर मु जाई कहिची तो तेणु करी मु ताको सुख देई परिबे कि खुशी देई परिबे कि आनंद देई परिबे आ देई परिबेनी जे मु दुखी भी काई करिबे मु तो निजे जानूची जे मु खराब कथाटा शुणिली आ खराब कथाटा को जाई कि केमती गोटे व्यक्ति आगे कहि परिबे खराब कथा केबे भी कथा सेटा योग्य कि काहू कहिवार तो ज्ञानी व्यक्ति किए जे जानिबो जे रियलाइज करिवो जे प्रकृत जिंस कौन मते करिवार कौन अछि आमे सेति की समझदार हवा दरकार आमे कहि देबा मोर दोष कौन मु तो ताटू शुनिली सीए कहउतला मु कहउतली कि किंतु आमे ही तो ज्ञानी ना आमे ही तो समझदार तो मु जदि गोटे खराब कथा को शुणुची फस्त शुणिबा कथा नुहे जदि भी शुणिली तो मोर विवेक कौन मोर बुद्धि कौन मु जाइकी से खराब कथा को शुणिबे आ जणको सेटा कहवा योग्य कि नुहे आ मोर सेतिकी ज्ञान नहीं जे कौन खराब कथा से शुणिला माने तांको कष्ट हबो तार रिजल्ट कौन जणको कष्ट हबो आ हमें जणको कष्ट दबा काहेकि प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष भाव रे हो आमे ही ताको दुखी कले तेणु काहाको दुख दबार हमरो कौनसी राइट नहीं अधिकार नहीं हाँ जदि कहा विषय रे आपण भलो शुणुछंती सेटा कहवा योग्य जणको प्रेस करवा योग्य जणको तारीफ होची ताको कहवा योग्य से खुशी हे जिवो जणको आपण आनंद दे परुछंती तो ता बोली मु जदि से खराब कथाटा कहिनी मु शुणी के आसी कहली तो आम भितर केते समझदारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी जे आमे कोन जेतेबेले निज कथा आसे तो आमे कोन भाबु जे मते केही कष्ट न दियंतु मु काहाटू कष्ट न पाए मो सहित किए धोखा न करंतु निज पई आमे सब बडे डिफेंसिव तो सेमती अन्य कथा भी भाबिबा दरकार ना जेमते आमे निजे निजको एते इंपोर्टेंस दोचे निजर इमोशंस सेट ऑफ इमोशंस को भी भल से बुझुचे तो सामना वाला भी तो जने व्यक्ति निहति भाबरे तार भी सेती जिंस अछि फीलिंग अछि तो सेई जिंसटा को के बुझिबो आमे ही समझदार आत्मा हमको भी बुझिबार अछि तो जो जिनसटा शुणिबा योग्य नुहे ताको कहिबी भी मु केमिति तो तेणु करी हमको कौन करिवार अछि सेठी फुल स्टॉप दबार अछि केबे भी एक्साइटेड हे कि से लोकटा तम विरुद्ध रे या कहउतिला मु शुणी के आसली तांका आगे आमे जाई कि तांको सामने रे भलो हवा एमती करंती व्यक्ति माने किंतु वास्तव में आमे भलो होने आमे ही कौन होचे आहुरी खराब होचे आ सामना वाला को दुखी करूचे आमे तेणु कौन आमको बुझिबार अछि जिंस जे जण को कष्ट दे पारे तेणु आमे न कहवाटा ठीक कष्ट दे पारे रिलेशन खराब करि पारे बहुत सारा तार बैड रिजल्ट बाहरियो
तेणु करी हमको समय नबार अछि निज भितर एडजस्ट कर देबार अछि से जहाँ कहले कहले छाड़ फुल स्टॉप ए कथार कोनोसी वैल्यू नाही ए काहाकू किछि क्षति दब किंतु लाभ दब नाही तेणु करी कोन करिवार अछि जहाँ भी हमें वेस्ट ऑफ थिंग्स सुनिले कहा विरुद्ध रे सेठी हमें ताको फुल स्टॉप दबा जहाँ भी हमें खराब जिनसे सुनुछे कहा विरुद्ध रे सेठी फुल स्टॉप दबा निज भितर समय दबा जेमति कि हमें कोन गणेश को देखिछे कोन को गणेशଙ୍କର पेट टा कोन तांकर सब हाथीर मुंड लागिछि तो हातरे कोन धरिचंती पेटटा एते बड़ हाँ से सतरे कोन लडू खाई खाई पेट बढी दिछंती ता माने कोन आमे ताको विघ्न विनाशक कहू ना तो तेणु कर माने कोन से सब जिनस जेमति हम कोन कहू कथा रखिले पेट फुले ता माने कोन जे कोनोसी आमे कथा सुनुछे परस्पर के बहुत कथा सोसाइटी रे होउछि आमे फैमिली रे रहउछे परिवार रे रहउछे समाज रे रहउछे तो आमे बहुत व्यक्ति मानक सहित मिसुछे बहुत कथा सुनुछे केतबेले आंक विरुद्ध रे केतबेले तांक विरुद्ध रे बहुत कथा आमे सुनु किंतु आमे ताको एपट सेपट न करी कोन करिवा निज भितर समय नवा माने एडजस्ट आउ कोन जदि आमे से कथा को माइंड रो डिलीट करि परने तले कहा सहित शेयर करिवा कहि देले मन हल्का ही जाय परमात्मा को सहित शेयर करिवा तो पिता को कहिवा तांको कहि कि कोन करिवा ताको भूली जिवा सरला तो भगवान कहा को कहिवेनी निहति भाबरे सी केबे कोन चाहेबे जे मो पिला भितर झगड़ा हो तो सी केबे सीक्रेट कहार कोन करिवे रिलीज करिवेनी कहा सीक्रेट को अनकवर करिवेनी तेणु सी सीक्रेट टाको साइती की रखिवे तो तेणु करी हमको कौन व्यक्ति विशेष को सहित किसी शेयर करिवार नाही कहा सहित शेयर करिवार अछि परमात्मा को सहित शेयर करिवार अछि आमे कहा विरुद्ध रे नुहे कहा विषय रे आमे भला सुनिले ताकू आमे कहि परिवा सेठी लोकटा खुशी हबो किंतु खराब कथा कहले केही खुशी होंती नाही दुख पाती तेणु कर आमे बुझिले जे आमे कोन समयबा केबिति समयबा तो तेणु करी हमको कोन करिवार अछि जदि कहा विषय रे आमे कहा विरुद्ध रे किछि खराब कथा सुनुछे तो सेठी आमे ताको कोन करिवा फुल स्टॉप दबा आगो को बढ़ेवा नाही निज भितरे समय नवा एडजस्ट करनवा तापर आउ कोन एडजस्ट करिवा सिचुएशन भी आसे बेले बेले आमे सपोज घरे रहउचे जते रिलैक्स रहउचे घरे हमको कोन जहा सब मिली जाउची आमे कोडे गोटे गले हमको से सब जिंस से भला मिले कि सेति के आमे रिलैक्स ही पर फ्री ही पर नहीं तो किंतु जते बेले सिचुएशन पड़े हमको जिबा को जगह को भी जिबा सेठी भी कोन घर भले डिमांड करबो जे हमर एटा आवश्यक अछि माने तमे एटा मते दबो सेठी जे जिद्दी करि परिबे कि नाही सेठी हमें कोन करबा एडजस्ट करबा तेनु कोन सिचुएशन हिसाब रे निजको हमें फ्लेक्सिबल रखिबा जे कोनोसी परिस्थिति आसु भगवान का बच्चा माना ऑलराउंडर तेणु करी ऑलराउंडर मीन्स जे कोनोसी परिस्थिति आसु ताको कोन करबा सेठी हमें निजे से भली ढळी जिबा फ्लेक्सिबल सोल आमे ढीठ नुहे आमे बहुत फ्लेक्सिबल हमको जेमिति मोडा हबो जेमिति गोटे छोटो शिशु कोन ताको हमें जेमिति गढिबे से सेमिति बढी जिवो तो आमे भी तो छोटो पिला भगवान कर छुआ तेणु करी वर्तमान आमे भी छोटो पिला शरीर बड़ ही जाइछि सिना आत्मा को देखिले कोन तो तेणु करी हमको भी कोन जे कोनोसी परिस्थिति हम हिसाब कोन आसीबो हम आगे रे आसीबो भगवान हमको कोन सिखौचंती एडजस्ट करिवा से हिसाब रे निजको कोन करिवा एडजस्ट करिवा से भली सिचुएशन को डील करिवा ना कि सेठी हम मनोवृत्ति एभली रहिबनी जे मो घरे थिले मो केते भलरे थांती केते आराम रे सोई थांती किंतु एठी मो हैरान होउची नाही आमे कोन बुझले ड्रामा कल्याणकारी जहाँ भी सिचुएशन हम पई की क्रिएट होउची सेटा भी हम पई कल्याणकारी आउ कोन जदि हम सिचुएशन को भी फेस न करिवा हम सिखिबा कोन सिखिबा भी तो दरकार ना तो तेणु करी सब जिनस हमको किछि ना किछि सिखाए तो से हिसाब रे निजो को हमें कोन करिवा हमें कोन जे देश जाई सेही फल खाए तामाने कोन जे भला सिचुएशन हम आगे रे आसीबो हमें सेही भली भाबरे काम करिवा निजो को सेथिरे ढळी कि एडजस्ट करी
ना कि सेतेବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲେ କେତେ ଭଲ ଥାନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଖରାପରେ ଅଛି। ସେମିତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁକି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବି କଣ ଆମର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବୁଝି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ପରଖने की शक्ति। परखने की शक्ति ମାନେ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି। କଣ ପରଖିବା? କେମିତି ପରଖିବା ନା ଯେମିତି କି କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବଣିଆ କଣ କରେ ସୁନା କୋଉ ସୁନାଟା ଅସଲି କୋଉ ସୁନାଟା ନକଲି ସେ କଣ କରେ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷିକି ଜାଣିପାରେ। ତ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉ ସୁନାଟା ଭଲ ସୁନା। ତ ସେମିତି ଆମେ ବି କଣ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତିକି ସବୁ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ତ ସେମିତି ଦୁନିଆରେ ବି କଣ ହଉଛି ଆମେ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଦେଖୁନେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ସୋଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ ନିହାତି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କି କିଏ asli କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କି ଠିକ ଆଉ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କି ଖରାପ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଜୀବନରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଫରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସିଯାଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ପରଖି ପାରୁନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କୋଉ ଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନେଚର କଣ ହଁ କାରଣ ଆମେ ଯାହାର ସଙ୍ଗ କରୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ବି ସେଇଭଳି ହେଇଯାଉ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସିଯାଉ ଖରାପ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଦଉ ଜଣା ପଡେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡେ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଲୋକଟା ମତେ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି ତ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ହୁଏ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପାଇଁ କି କିଏ asli କିଏ ନକଲି କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ପରଖି ପାରିବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଯିବ କେମିତି ଆସିବ ନା ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ମେଡିଟେଟିଭ ହବା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ମେଡିଟେସନ ହଉଛି ସବୁ ରୋଗର ଔଷଧ ହଉଛି ମେଡିଟେସନ ତ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ପାୱାରଫୁଲ ବି କରିବ ଆଉ ଏଭଳିଆ ପାୱାର ଆମକୁ ଦବ ଯେ ଆମେ ନିହାତି କଣ କରିବା ଜାଣିପାରିବା ଯେମିତି କି କଣ ସହନ ଶକ୍ତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ତ ଆମେ ସହିବା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ଆମେ ନିହାତି ସହିବା ଆମକୁ କିଛି ଫିଲିଂ ହବନି ତାପରେ କଣ ସମାନେ କି ଶକ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଥଟ ଆସେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନଉ ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖି ପାରୁନା ନିଜକୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ସେମିତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁ କିନ୍ତୁ ସେମ ଥିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବୁଛି ତ ସାମ୍ନା ବାଲା ପାଇଁ ବି କଣ ଦରକାର ଭଲ ଭାବିବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ ବି ଗୁଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ତ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କମ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ କେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାର ବ୍ୟାଡ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସେଟା ହେଇଯିବ ତ ଖରାପକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନବା ସମୟ ନବା ସମାନେ କି ଶକ୍ତି ବି ଆସିଯିବ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ନା ପରଖିନେ କି ଶକ୍ତି କିଏ ଆମ ପାଇଁ asli କିଏ
ଥିବ at the same time ତାହେଲେ କଣ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ତ ଆଉ କଣ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଟାଇମଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ସପୋଜ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଥ ଯୁବକ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ପଥରୁ ଏକଦମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଉଚିତ କୋଉଟା ନ କରିବା ଉଚିତ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଟାକୁ ଏମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହବା ଠିକ କିନ୍ତୁ କେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହବା ଥଟ୍ ରୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହବା କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଚାଲିଛି ଆଧୁନିକତା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅଛି ଯାହାବି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କର୍ମକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧୁନିକତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଆଧୁନିକତାର ଡେଫିନେସନ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଷ୍ଟଲି ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ ସେଇଟା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ଆଉ ଯଦି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ପାୱାର ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ପାୱାର ନାହିଁ ତ ତେଣୁକରି କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ ସପୋଜ ଏବେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମୁଁ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖିବି ନା ପାଠ ପଢିବି ନିହାତି କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଆମର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନଥିବ କେବେ ବି ଆମେ କଣ କରିବା ପାଠରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରିବାନି ଯାଇକି ଟିଭି ହିଁ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହବ ନିହାତି ତ ତେଣୁକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବି ଆମର କେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହବ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହବ ଏକାଗ୍ର ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବା ଆଉ କଣ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇକି ବି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନା ଫେଲିୟର ହେଇଯାଉ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ଥାଏ ସେତିକି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ପାୱାର ନଥାଏ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନଥାଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବା ଖାଲି କଣ ଯେମିତିକି କଥାରେ କହିବା ସହଜ କାମରେ କରିବା କଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମ ସହିତ ବି ହେଇଯାଏ ଆମେ ସବୁ ଡିସାଇଡ କରିନଉ ଏଇଟା କରିଦବୁ ସେଟା କରିଦବୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାମରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ହେଇପାରେନି କାହିଁକି ନା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ କରି କଣ ହୁଏ ବସ୍ତ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୁଲ ନେଇଯାଉ ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ତାକୁ କାମରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକି ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ପାୱାର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନର ଅଭାବ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ କେମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବା କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଭୁଲ ଡିସିଜନ ନେଇଯାଉ ଆଉ ହଇରାଣ ବି ହେଇଯାଉ ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ହଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ହଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଡିସିଜନ ହଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ହଉ ତ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଡିସିଜନ ଭୁଲ ନେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିଜନ କେତେବେଳେ ନେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପରଲି ଆମେ କଣ ଜଜ କରିପାରିବା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସ୍ଥିର ଥିବ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଠିକ କଥାଟା କ୍ୟାଚ ହବନି ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଧି ବନେଇବାର ଅଛି ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଟାଚ ରହିବା ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଲେୟାର ଆମ ଦିମାଗରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିବା ଆମ ବୁଦ୍ଧିଟା କଣ ହବ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଜଙ୍କ ସେ ଛାଡିବ ଆଉ ଜଙ୍କ ଛାଡିଲା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆମର ସାର୍ପ ହବ ସାର୍ପ ହେଲା ମାନେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱି କ୍ୟାନ ଡୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ ବନିଯିବା ତେଣୁ ଆରାମସେ ଆମେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଯେ କୋଉଟା ଉଚିତ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବା ଆଉ କାମରେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା
ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରହିଲା କେତେଟା ଶକ୍ତି? सामना କରିବାର शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। तो चारिटा पावर में डिस्कशन कले कौन कौन? सहन शक्ति, समाने की शक्ति और कौन ना पावर टू जज और कौन पावर टू एडजस्ट। तो तेणु करी हमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति और कौन ना परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, ये चारिटा शक्ति हमें डिस्कशन कले आउ चारिटा हमें काली करबा निहाती भाबरे। तो जोटा हमें डिस्कशन कले सेटा को आपण मान निहाती भाबरे टिके बुद्धि रे रिकल करिवे। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। तो ये चारिटा शक्ति को भी हमें कौन करबा इमर्ज करके हमें मेडिटेशन भी करि परिबा। परमात्मा गठर हमें सहन शक्ति ग्रहण करि परिबा। हाँ, आउ कौन समाने की शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, ये शक्ति को भी हमें कौन ग्रहण करि परिबा निजको आत्मा भावी पिता को याद करी। तो ये चारटा को आपण निहाती चिंतन मंथन करिवे जहाँ भी हमें पढ़िले। बाकी आउ चारटा हमें काले डिस्कशन करबा निहाती तापर हमें कंप्लीट करबा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं भी जीवेनी 2 मिनिट बाबा को याद करके जीवा। बाकी भौणी जहाँ भी आज पढ़ेले टिके आमे ताको रिकॉल करबा। जी, ओम शांति। विभूति भाई जी। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले, क्षमा के गुण से। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मनोरमा बहन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सभी भाई बहनों को जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट। पुणी काली आमे 9 जॉइन करी जिबा। पुणी आउ काली 4टा शक्ति विषय डिस्कशन करिवे। पुणी बाकी आज जहाँ भी पुणी 4टा शक्ति विषय डिस्कशन कले ताको टिके भलो भाबे आज रिकॉल करबा।